Tararam pam 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 tam tam tararam pam pa tare rare rare ra dum dum sedam dum 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 நெஞ்சம் பாடும் சங்கீதம் காதில் கேட்கின்றதா We are excited for our Colors of Culture 2020. ஆமாடா நம்ம ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்கூல்ல கலர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சரல் ஃபெஸ்ட் நடக்குதாடா நம்ம போறோம்னா ஜாலியா இருக்கலாம்டா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா ஃப்ரீ தான்டா சரி போலாம்டா நானும் இப்ப அங்க தானே போறேன் சரி போலாம்டா தேங்க்யூ Most awardee Sri Mahalakshmi Fest 2026. It's an honor that this beautiful audience are gathered with my co-host Sister Kaushik brother, Mahasister Kaushik brother. Once again, welcome you all on behalf of SMS School family and the channel function. Today we come together to celebrate talent, creativity, and the spirit of togetherness. This stage is set for mesmerizing performance and unforgettable memories. Before we dive into the celebration, let invoke blessings of the Almighty. Unite all to stand for the prayer song. Thank you for your soulful first of all day. Wait, madam. Prayer. Wait.
Eastward, Eldipal, நோயற்ற வாழ்வேன், நோயற்ற வாழ்வேன், குறைவற்ற செல்வம், குறைவற்ற செல்வம். கோபம், சாலஸ்டர். குரு பிரம்மா, குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ, குரு தேவோ, Thank you, kids. For the humble request from our side, during the function, parents will be not allowed to meet their children at backstage in green room. In case if the child is not comfortable, we will contact you personally. You need not worry about the child, as we had made the arrangement. The kids will be handed over after the function is over from the stage. Now let's welcome our esteemed dignitaries on the stage. Marchi, Correspondence. School. by hard work in numerous volumes for the society and upliftment of the poor. You are one of the most well-respected dignitaries. Now I would like to invite our special guest to today.
Mr. TVS Sivabarman sir on the stage. We are proud to have you, sir. Now I would like to call upon our guest of honor, Anand sir, on the stage. A warm welcome to you, sir. We would like to call upon our Mr. Ponnaragan sir on the stage. Now I would like to invite our special guest today, guest of honor of today, Vetri Velan sir on the stage. Vetri Velan sir on the stage. We are proud to have you, sir. We would like to call upon guest of honor, Mr. D. Sun. Yes, sir. Terrorists come forward.
security, let's move forward with a hope, optimism in all endeavors. We are the children, we are the girls, we are the ones who make a bright day. I'm sure all of you present here must have heard this song performed by late Michael Jackson. Children are the future of every national across the world. It's today's generation which can do it and make the world better place to live. Children are the tomorrow, children are our future bright days that you are going to see here today. We performing on the stage, showing their talents and receiving prizes in the North cities and tomorrow who rules that world and who are going to make difference in our society. Thanks a lot to all the students for lighting lamps of their lamp. We now invite our respected correspondent Mr. S. Ramesh and MECC to address a gathering of commissioners to inaugurate the எல்லாம் உணர்ந்து போதற் கரியவர் நிலவுலாவிய நீர்மொழிகளின் அழகில் ஜோதி நம்பலர் தரவணம் மலர் சிலமடி வாக்கியுள்ளது. A warm good evening to one and all present here. First of all, I would like to welcome our chief guest, Thiru Velmurugan sir, Kaatpadi Union. We are very happy to welcome you, sir. Welcome once again, sir. Next, I would like to welcome always our well-wisher, Sivaburman sir. We would like to welcome our chief guest, Sivaburman sir. Once again, I welcome Sivaburman sir on the stage. Next, I would like to welcome Anandan sir. Sir was traveled from Gudiyadam to reach our small school. So, it's my humble welcome to our Anandan sir. I welcome once again, sir. Next, I like to welcome Ponnarasu sir. Sir was the correspondent of school from Siyanur. I would like to welcome once again, sir. Next, I would like to welcome Vetri Ailan sir, correspondent of Vetri Matriculation School. I would like to welcome once again, sir. Welcome, sir. Next, I would like to welcome Nagarajan sir and ma'am, Genius Kids, St. Paul's Matriculation, Walaja. I welcome, sir. I welcome, ma'am. I want to tell you a story always when I get the mic. So for better understanding, I will convey my message in Tamil. Then only it is possible to convey to all the people. Here, நம்ம குழந்தைங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துல ஒருத்தர் நாலேஜபிள் பர்சனாக இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் எல்லாம் வராது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் எல்லாருமே காம்பேரிங் பண்ணணும், எல்லாருமே ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் தான் ஒரு ஆசைப்பட்டு ரெடி பண்ணுறோம். பட் அதில் யார் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது முன்னே நிற்க வைக்க முடியும். பட் கோச்சிங்கிறது எல்லாருக்கும் தான் கொடுக்குறோம். எல்லா ஒரே மாதிரியான ட்ரைனிங் தான். பட் எங்களுக்கு டிஸ்பிளேக்கு யார் நல்லா பொருத்தமாகங்களோ அந்த குழந்தைங்க தான் நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும். தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா எல்லாரையும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம். ஆனால் இந்த ஸ்டேஜ் 50 ப்ரோக்ராம் இருக்குது, எல்லாருக்கும் பண்ண வைக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு அது மட்டும் மிஸ்டேக் பண்ணிக்காதீங்க, திட்டாதீங்க எங்களை. ஏன்னா ஒரு தூக்குநங்குரியோட வீடு, அதுக்கு லெக்ஸ் ஹேண்ட் இல்லை, எதுவும் இல்லை, அவர் ஒன்றும் மேஸ்திரி கிடையாது. ஆனால் அது கூடு கட்டுதுன்னா அது இந்த கூட்டு உள்ள இருக்கிற முட்டை கூட கீழே விழாது. அவ்வளோ புயலே அடித்தாலும் ஒரு டிராப் தண்ணி உள்ளே போகாத மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பண்ணுது. அது ஒன்றும் தேர்ந்தெடுத்த மேஸ்திரியோ எதுவும் கிடையாது. ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கு கடவுள் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு தேன் எடுத்துக்கங்க, தேனி தண்ணி, அது தேன் தண்ணியை மேலே வச்சே கீழே வந்துடும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அதுக்கு ஒரு விந்தை இருக்கு. அந்த தேனியால் மட்டும்தான் அந்த தேனை மரத்துல எதுவுமே சேவ் பண்ணுது. அது மேலே இருந்தாலும் கீழே வராத மாதிரி டெக்னிக்கலாக ஸ்டோர் பண்ணுது. அந்த அளவுக்கு அதுக்கு நாலேஜ் இருக்கு. நம்மளால முடியாது. தூக்குநாங்குருவி பண்றது தேனால பண்ண முடியாது, தேனால பண்றது தூக்குநாங்குருவியால பண்ண முடியாது. நம்ம கரையான் எடுத்துக்கங்க, புத்து
வாய் மட்டும் தான் இருக்கு, வேற எதுவுமே இல்ல பாவம் அதுகிட்ட. ஆனா 20 மாடி 30 மாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த புத்துக்குள்ள அது செஞ்சு வச்சிருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 3 ஃப்ளோர் 4 ஃப்ளோர்ல 10 ஃப்ளோர் 20 ஃப்ளோர் புத்துக்குள்ளேயே ரெடி பண்ணி வாய் வச்சே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது. அந்த மாதிரி கடவுள் அதுக்கு அமைச்சிருக்காரு. சிலந்தி எடுத்துக்கங்க, எங்கேயுமே போவாது, சோம்பேறி. அதை சுத்தி ஒரு வலை கட்டிக்கும், அதுக்குள்ள வரது மட்டும் சாப்பிட்டு ஜாலியா ரெஸ்ட் எடுத்துங்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கு. அந்தந்த குழந்தை என்னென்ன திறமைன்னு பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியும். அதை தாண்டி இந்த டீச்சர்ஸ் ஏனியா இருந்து ஒர்க் பண்ற எங்களுக்கு தான் தெரியும். எங்களை பிளேம் பண்ணாதீங்க, அது ஒண்ணுதான் நாங்க சொல்றது. நாங்க ட்ரெயின் பண்றோம், எல்லாரும் நல்லா பேசுறோம், எல்லாரும் நல்லா பண்ணோம். எல்லாரும் எங்க குழந்தை தான், எல்லாரும் எனக்கு பரிச்சிட்டு தான், எல்லாரும் எங்க மகாவா எங்க பொண்ணு தான். எல்லாரும் எங்க எப்படின்னா குழந்தைங்களே இல்லாம கஷ்டப்பட்டு 5 வருஷம் 6 வருஷம் 7 வருஷம் தவம் இருந்து ஒவ்வொரு தங்கத்தோட மேல ஒவ்வொரு குழந்தையும் எடுத்துட்டு வந்து எங்ககிட்ட சேர்த்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு குழந்தையும் நாங்களும் தவம் இருந்து நீங்க எப்படி என்கிட்ட இருந்து சேர்த்தீங்களோ அது மாதிரி தான் நாங்க கேர் எடுத்து பாத்துக்கிறோம். சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் நடக்கும், ஆனா நாங்க எந்த பார்ஷியாலிட்டியும் பார்க்க மாட்டோம். ஆஸ் எ பேரண்ட்ஸா, ஆஸ் எ டீச்சரா நாங்க யாருக்கிட்ட பார்க்க மாட்டோம் எந்த பார்ஷியாலிட்டியும். ஒரு சின்ன கதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். தும்பை அப்படின்னு ஒரு பெண் இருந்தாங்க. நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குற தும்பை பூ தான். அந்த தும்பை பூ என்னன்னா ஒரு பரத்தையர் தொழில் செய்கிற தாய். பரத்தையர் தொழில் செய்யறதால அவங்களுக்குன்னு ஒரு கண்ணியமான சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வச்சிருந்தாங்க. பரத்தையா இருந்தாலும் அவங்க என்ன உடன்படுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க செயல்படுவாங்க. என்னன்னா அவங்க டெய்லியும் தூங்கி வந்து வீட்டுல இருந்து வெளியே வந்து பார்ப்பாங்க. வாசல்ல யார் வெத்தலை வச்சு அது தட்சணை வச்சு அவங்க எனக்கு மனைவியா இருக்கணும்னு கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கு அன்னைக்கு இரவு அவங்க மனைவியா இருப்பாங்க. அதான் அந்த பரத்தையர் தாசியம்மாவோட தொழில். ஆனா யார் ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கினாங்களோ அதோட முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து யார் வந்தாலும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு தொழில் செய்யற பரத்தை. ஏன் இந்த அம்மாவை சொல்றேன்னா, இருக்கிறதுலே நம்ம கேவலமா நினைக்க கூட இடம் அது. அவங்களும் ஒரு ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்க, அவங்க தொழிலுக்குன்னு ஒரு நியாய தர்மம் வச்சிருக்காங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த அம்மா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாள் என்னன்னா ஒரு வயசான அருவருக்கத்தக்க தாத்தா அந்த வீட்டோட வாசல்ல வத்தலை பார்க்கல ஏதோ ஒரு தட்சணையை வச்சுட்டு நீங்க மனைவியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு. தூங்கி ஏந்து வந்தாங்க அந்த அம்மா. நீராடிட்டு வந்து பார்த்தாங்க, அவங்க தட்சணை வச்சிருந்தாங்க. அவன் ஆள் எப்படி இருக்கான்லாம் இல்லை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஒரு வயசான தாத்தா அருவருக்கு தாத்தா அவங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு கணவராக இருக்கு, உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு மனைவியா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அடுத்து என்ன பண்ணாங்க, கொஞ்ச நேரத்தில் ராஜா வர்றாரு, ஆள் விட்டு அனுப்புறாரு. இன்னைக்கு நான் வர போறேன் அந்த வீட்டுக்கு, நீங்க எனக்கு தான் பணிவிடை எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு ராஜா ஃபோர்ஸ் ஆர்டர் போடுறாரு. இல்ல அந்த அம்மா சொல்றாங்க, இல்ல சார் நாங்க ஆல்ரெடி தட்சணை வாங்கிட்டோம், இன்னைக்கு முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த தாய் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நினைச்சுன்னா, நான் ஒரு ராஜா, உனக்கு என்ன பொன் பொருள் தேவையோ எல்லா பொன் பொருளும் நான் தரேன். உனக்கு என்ன வேணும், நகை வேணுமா, பணம் வேணுமா, இல்ல வீடு வேணுமா, அரண்மனை வேணுமா சொல்லு, நான் தரேன். இன்னைக்கு நைட்டு நீங்க எங்களுக்கு தான் பரத்தையர் வேலை செய்யணும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நான் கொண்ட தொழிலுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு, நீங்க என்ன கொண்டு கூட போட்டுக்கங்க, அந்த கொண்டா கூட உங்களுக்கு தான் அந்த பாவம் போகுமே தவிர எனக்கு வராது. ராஜா சொல்றாரு, உன்னை கொண்டுட வேண்டாரு, மிரட்டாரு, நீங்க என்ன கொண்டு கூட போட்டுக்கங்க, கொன்னா உங்களுக்கு தான் அந்த பாவம், எனக்கு இல்லை. நான் என்னோட தொழில் நான் நேர்மையா இருப்பேன். இன்னைக்கு அந்த தாத்தா தட்சணை வாங்கிட்டோம், அவருக்கு தான் பணிவிடை செய்ய முடியும்னு அக்செப்ட் பண்ணிடுறாங்க. ராஜா சி அப்படின்ட்டு போயிட்டார். அந்த கிழமை வரான், நைட்டு மலை ஜலம் எல்லாம் கழிக்கிறான், வாந்தி எடுக்கிறான், ரொம்ப அருவருப்பா நடந்துக்கிறான் அந்த வீட்டுல. அந்த அம்மா முகமே சுளிக்கல, முகம் கோணல, வாந்தி எடுத்தாலும் கிளீன் பண்ணி விடுறாங்க, மலை ஜலம் கழிச்சாலும் சுத்தம் பண்ணி விடுறாங்க. அந்த கிழவனுக்கு எல்லாம் பணிவிடை எல்லாம் செய்யறாங்க. இந்த கிழவனை வந்த கம்யூனிட்டி யாருன்னா சிவபெருமான். அந்த அம்மாவை செக் பண்ணணுன்றதுக்காகவே சிவபெருமான் ஒரு அக்லியான ஒரு கிழவனோட வேஷத்துல வந்து அந்த அம்மாவோட சிரத்தையை செக் பண்ணாரு. செக் பண்ணிட்டு காலையில சொல்றாரு, ஏம்மா உனக்கு எல்லாம் பணம் பொருள்லாம் கொடுக்குறேன்னாங்களே, நீ ஏன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, எனக்குன்னு என் தொழிலுக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு, நான் அந்த தர்மத்தை மீற மாட்டேன்னு உடனே சொல்றாரு. அப்பதான் அந்த அம்மாவுக்கு அவரோட விஸ்வரூப தரிசனம் கொடுக்குறாரு சிவபெருமான். அப்ப கேட்கிறாரு, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அம்மா, உங்களுக்கு என்ன வர வேணும்னு கேளுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அந்த தாய் கொஞ்சம் பதற்றத்துல, சிவபெருமானே வந்துட்டாரு இல்லையா, பதற்றத்துல வாய் கொஞ்சம் பிதறி, எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம சாமி கிட்ட வேண்டுவோம், உங்க காலடியில நான் இருக்கணும்ன்ற மாதிரி வேண்டுவோம். அந்த அம்மா என்ன வேண்டிட்டாங்க, உங்க தலை மேல என் காலடி இருக்கணும்னு வேண்டிட்டாங்க. அவரு காலடி அவரு அந்த அம்மா தலை மேல இருக்கணும்னு வேண்டதுக்கு பதில் வாய் குடறி அந்த மாத்தி பேசினாங்க. அவரோட அந்த என்னோட கால் சிவபெருமான் உங்க தலை மேல இருக்கணும்னு வேண்டிக்கினாங்க. வரம் கிராண்டட் கொடுத்துட்டாரு. வரம், ஐயோ நான் தப்பா சொல்லிட்டேனே, என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் மாத்தி கேட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லம்மா வரம் கொடுத்ததுதான், நான் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த ஜென்மத்தில் அந்த அம்மாவால் அந்த அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. அவன் அம்மா டைரக்டா தலைமையில கலைக்க முடியல. அப்போ வரத்துல என்ன சேஞ்ச் பண்றான்னா, அடுத்த பிறவில தும்பை பூவாக நீ பிறந்து
அந்த தும்பை பூ நான் ரொம்ப விரும்பும் மலராக நீ இருந்து என் தலைமுடியை நீ அலங்கரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரத்தை மாத்திக்கினாங்க. அதே வரும். ஆனா அந்த ஜென்மத்துல அது வந்து ரூலுக்கு வரல. அடுத்த ஜென்மம் வரைக்கும் அந்த அம்மா காத்திருந்து அந்த நீங்க இப்ப கூட போய் பார்த்து செக் பண்ணுங்க. தும்பை பூவோட எடுத்தீங்கன்னா 5 விரல் ஒரு பாதம், அப்படிதான் அந்த தும்பை பூ இருக்கணுங்க. எல்லாம் நம்ம இடத்துல இருக்கு, நீங்க எங்க வேணா போய் பாருங்க. 5 விரல் கொண்ட பாதம், அது சிவபெருமானுக்கு நம்ம தலையில போட்டு பூஜை பண்றோம். ஒரு பருத்தையை தொழில் செய்து அந்த தாய் சிவபெருமானோட தலைக்கு போய் சேர்ந்தாங்க. அது மாதிரிதான் நாங்களும். நீங்க ஃபீஸ் கட்டுறீங்க இல்ல, 1000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க, 2000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க, வட்டி கொடுக்குறீங்க, அதெல்லாம் நாங்க கன்சிடர் பண்ணல. ஃபீஸ் கட்டுறவங்க கட்டுறாங்க. நாங்க என்னதான் கேட்டாலும் மெசேஜ் அனுப்பி வெறுத்து பேசினா கூட அந்த ஃபீஸ் கட்டுறதுக்குன்னா கஷ்டமா இருக்கு. 1000 1000 நான் வாங்குறது 12,000 13,000 ஃபீஸ், அதை கட்ட கூட கஷ்டப்படுறீங்க. நான் ஃபீஸ் கொடுத்த பசங்களுக்கு சொல்லி தரதா, ஃபீஸ் கொடுக்காத பசங்களுக்கு சொல்லி தரதான்றது எந்த பார்ஷியாலிட்டி நாங்க பார்க்காம எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு எல்லா வேலையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு எந்த பார்ஷியாலிட்டியும் பார்க்காம நான் கொண்ட தொழில் வாதியார் வேலை. எங்க மேல இந்த குழந்தைங்க படிக்கட்டா ஏறி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போனோம். என்கிட்ட படிச்ச பையன் எல்லாமே இருக்கான். இன்னைக்கு 2 லட்சம் 3 லட்சம் சம்பளம் வாங்குற அளவுக்கு, ஃபாரின்ல போய் ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு, ஃபாரின்ல போய் ஒர்க் பண்ணி ஒரு பெரிய பெரிய பொசிஷன் போற அளவுக்கு இருக்காங்க. நாங்க இன்னும் இந்த குழந்தைகளுக்கு மூக்கு சளி சிந்திக்கிட்டு, வாஷ்ரூம் பாத்ரூம் கழுவி விட்டுக்கிட்டு எல்லா வேலையும் செய்யறோம். அந்த ஃபீஸ் கட்ட மட்டும் கஷ்டப்படுறோம் பேரண்ட்ஸ். தயவு செய்து சொல்றேன், எந்த தொழில் செய்த ஒரு இட்லி வித்தா கூட 1000 ரூபாய் அன்னைக்கு வருது லாபம். நாங்க எங்க வட்டிக்கு வாங்கி காசு போட்டு தொழில் பண்றோம். தொழில் இல்லை, இது சர்வீஸ். அப்படி சர்வீஸ் பண்றோம், ஃபீஸ் கட்ட கஷ்டப்படுறாங்க. அதெல்லாம் நாங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கின்னு சரி இந்த ஜென்மத்துல பரவாயில்ல, இறைவன் அடுத்த ஜென்மத்திலாச்சும் நாங்க இன்னும் பெரிய ஸ்கூல்ல கட்டி, இன்னும் காலேஜ் கட்டி, நீங்க எல்லாரும் அட்வான்ஸா 50,000 1 லட்சம் ஃபீஸ் கட்டி பசங்க எல்லாம் ஒரு 2000 3000 பசங்க சேர்த்து நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு கடவுள் எங்களை பிரார்த்தனை பண்ணிருக்காரு போல. இந்த ஜென்மத்தில் நாங்க நல்ல விதமா எங்களால இயன்றதை என்ன பண்ண முடியுமா சொல்றோம். எங்க சிரத்தைக்கு என்ன முடியுமா மேக்சிமம் இன்புட் நாங்க தரோம். அதனால தயவு செய்து ஃபீஸ் டைமுக்கு கட்டுங்க. நான் கேட்கறது 1500 ஃபீஸ் கட்ட முடியல, ஒரு ட்ரெஸ் வாங்க. ஏன் உங்ககிட்ட எனக்கு பார்ஷியாலிட்டி பார்க்க முடியாதுப்பா. ஒரு குழந்தை யூனிஃபார்ம்னா யூனிஃபார்மா தான் இருக்கணும் குழந்தை. ஒரு குழந்தைகிட்ட துணி இல்ல, ஒரு குழந்தைகிட்ட துணி இருக்கு. நாங்க எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்? 1500 ரூபாய் இல்லையா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட? இந்த மைக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் ஆசைப்பட்டேன். பேச வைக்குது, அந்த உணர்ச்சி பொங்கிடுச்சு. அதனால பேச்சு சரியா வராது இதுக்கப்புறம். சரிங்களா? இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ. We invite our chief guest Velmurugan sir, the chairman Katpadi Union, to share a few words with us. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லாம் டீ காப்பிலாம் சாப்பிட்டீங்களா? கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. நான் கூட ரமேஷ் ஏதோ புதுசாக ஏதோ கதையெல்லாம் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு உத்து ரொம்ப கேட்டிருந்தேன். சோழியை குடிப்பி சும்மா ஆடாது, அது சரி விஷயமா தான் ஆடி இருக்குது. ஓகே, சந்தோஷம். இல்லை, அவர் கஷ்டப்படுறாரு, நிறைய இன்னல்கள்லாம் வந்தது. அந்த இன்னல்களை கொஞ்சம் அரசியல் ரீதியாகவும் கொஞ்சம் அரசு முறையிலையும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டார். அந்த கஷ்டத்தை நானும் கொஞ்சம் சேர்த்து அவருக்கு நான் வேலையெல்லாம் செய்து கொடுத்தேன். நம்ம சிஇஓ ஆஃபீஸ்லலாம் இன்றைக்கி சிறப்பாக வந்திருக்காரு. இன்னும் மேலும் சிறப்பாக வரணும். மற்றபடி இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த இளவரசர்களையும் இளவரசிகளையும் பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மையிலே சொல்ல போனால் காலேஜில் கூட பசங்களை நம்ம வச்சு மெயின்டைன் பண்ணலாம். வீட்டில் நீங்கள் ஒரு குழந்தை 2 குழந்தை வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியுதா? உங்களால் முடியாது. ஐயோ ஒரு இம்சையாக இருக்குது, மாமியார்கிட்ட கொடுக்கணும், அம்மாட்ட கொடுக்கணும், அக்கா தங்கச்சி கொடுக்கணும், இப்படியே தான் சொல்லியிருப்பீங்க. ஆனால் நீங்கள் அத்தனை குழந்தைகளை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸ்கூலில் உண்மையிலே ரொம்ப சிரமம் இருக்குது. அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் எங்கே போனாலும் சொல்கிறது, நிறைய விஷயமும் சொல்லுவேன். குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் எதாவது செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா வீட்டில் யாரும் செய்து கொடுக்குறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதை அப்படியே கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப கம்மியாகுது. உங்களுக்கு மொபைல் நோட்டுறதுக்கே டைம் சரியாக இருக்கும். மொபைல் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க, சீரியல் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க. சிறப்பாக சொல்லுங்கள். அந்த காலத்துலலாம் நம்ம ஒரு பழைய இதுலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்லேருந்து நம்ம வந்த உடனே அம்மா பசிக்குது அப்படின்னா சரி போய் கை கால் கழுவிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி போயிட்டு முருங்கைக்கீரை கொஞ்சம் கெவுரு மாவில் போட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டு அடைய தட்டி கொடுப்பாங்க இல்லையா? இப்போ யாரும் செய்து கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி? இந்தா 10 ரூபா போய் எதனா வாங்கிக்கோங்க, இந்தா ஒரு 20 ரூபாய் எதனா வாங்கிக்கிறீங்க. அது போய் குழந்தைங்க சிப்ஸு குர்குரே இது தேவையில்லாததெல்லாம் சாப்பிட்டு வயிற்று கெட்டு போகுது. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னா இதுக்கு எத்தனை வருஷம் நம்ம கேரண்டின்னு கேட்குறோம். ஒரு 2 வீலரோ ஒரு காரோ வாங்கும் போது ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷம் சொல்கிறோம். அதே போல தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமான
ஃபுட்டை கொடுத்து குழந்தைங்களை நம்ம மேலே வளர்த்தாதான் நீங்கள் வேற அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செலவு பண்ண தேவையில்லை. சிறப்பாக நீங்கள் குழந்தை இருக்கணும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமான உணவை கொடுங்க. தாய்ப்பாலை கொடுக்குற 2 வருஷம் ஒரு 1-1.5 வருஷமாவது கொடுங்க. எங்கே கொடுக்குறாங்க? நாங்கள் இந்த ஐசிடிஎஸ்லாம் போய் சொல்லுவோம், குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தில் எல்லாம் நாங்கள் மீட்டிங்கில் சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சொல்றதெல்லாம் அப்படிதான், சரியா பண்ணுறதில்லன்ட்டு. குழந்தைங்களுக்கு அந்த அதுக்கு முன்னால இந்த டெலிவரி ஆகிறவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, இந்த என்ன குழம்பு கொஞ்சம் சொல்ல வச்சு அந்த மாதிரி குழம்பு பூண்டு குழம்பு அது இதெல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க. குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் நல்லா வரணும் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் குழந்தைய ஆரோக்கியமாக வளர்த்தால் ஒழிய அது அடுத்த சந்ததிக்கு போகாது. நம்ம குழந்தை நல்லா இருந்தால் தானே, வலுவாக இருந்தால் தானே. நீங்கள் ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் செலவு பண்ணுறீங்க? ஹாஸ்பிட்டலில் செலவு பண்ணுற காசை நீங்கள் குழந்தைக்கு செலவு பண்ணுங்க. நல்ல ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு கொடுங்க, ஆரோக்கியமாக இருங்க. உண்மையிலே இந்த குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப அருமையாக செய்யும். ரொம்ப 2-3 நாளே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறார் ரமேஷ் வரணும் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு நான் எலெக்ஷன் டியூட்டியில் கலெக்டரேட்டில் ஒரு மீட்டிங் இருந்தது. கரெக்டாக ஒரு 1:30 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணார், ஆனால் வந்துடணும் அப்படின்ட்டாரு. கண்டிப்பாக வரப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து போன வருஷமும் வந்து கலந்துக்கிட்டோம். உண்மையிலே சிறப்பான நிகழ்ச்சிங்க அதெல்லாம். நம்மலாம் நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் இப்போ இங்கிலீஷில் படிக்கும்போது நம்மளாம் இங்கிலீஷ் படிச்சிருக்க மாட்டோம். அப்பெல்லாம் படிச்சதே கேட்குறோம் இல்லையா? குழந்தைங்க சொல்கிற அந்த மழையிலே சூழ்நிலை நீங்கள் கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக பாருங்க. அந்த குழந்தைங்க பேசும்போது பெரிய பெரிய ஆங்கருங்க பேசுகிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்குங்க. நம்ம வீட்டில் நல்லா உட்காந்து வக்கனையாக பேசுவோம், ஸ்டேஜ் மேலே வரணும்னா குழந்தைங்களுக்கு நம்மளுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும். இல்லை நம்ம பேசி ஏறி இருக்கும் போது தடதடான ஆகும், என்னடா இப்படி அப்படின்ட்டு. ஆனால் குழந்தைங்க அந்த மாதிரி நின்று அழகாக இன்வைட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லும் போது இந்த குழந்தைங்களை எப்படின்னு சொல்றது, தெய்வத்துக்கு சம்பந்தம் தான் சொல்லணும். நம்ம தெய்வ பிறவிக்கு தான் குழந்தைங்களா இருக்கும்போது நம்ம நினைப்போம் குழந்தைங்களாவே இருந்துட்டா நல்லா இருக்கும், சும்மா என்னத்துக்கு வளர்றது. எங்கள் பசங்கிட்டலாம் சொல்லும் போது அப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா நினச்சி நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னுவாங்க. குழந்தைங்க பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். அதுபோல் உண்மையிலேயே சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் வந்து நான் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரமேஷுக்கு இன்னும் மேல் மேலே வளரணும். சொன்ன மாதிரி அந்த பீஸுன்றாரு, அது போய் பார்த்துட்டு தான். ஓகே ரைட், ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரிக்வெஸ்ட், பைக்கு கார்லாம் வெளியே விட்டுருக்கீங்க, கொஞ்சம் உள்ள எடுத்துன்னு வந்துருங்களா? லாரிலாம் நிற்கிது, போக முடியல, டிராஃபிக் ஜாம் ஆகிட்டு இருக்கு. ப்ளீஸ் பைக்கு கார்லாம் கொஞ்சம் உள்ள விட்டுருங்க, கொஞ்சம் சீக்கிரம் போங்க. Mr. D.V.S. Sivabrahman sir to step forward to give his precious words to our little ones. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். அன்பு நண்பர் ரமேஷ் அவர்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. நாங்கள் எல்லாரும் மேடையில் இருக்கிறவங்க இப்போ பாதி பேர் நிறைய பேர் எல்லாருமே ஸ்கூல் நடத்துகிறோம். அவர் சொல்லிட்டாரு, எங்களால் சொல்ல முடியல. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீஸ் கட்டுறது அதெல்லாம் உங்களுடைய சின்ன சின்ன பிரச்சனை தான். ஸ்கூல் நடத்துறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னு தெரியுங்களா? ஒரு 5 பேர் இல்லை ஒரு 10 பேர் உங்கள் வீட்டில் அழைச்சிட்டு வந்து விடுறோம். ஒரு 2 மணி நேரம் பார்த்துங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் பார்த்துக்க முடியுங்களா? கண்டிப்பாக முடியாது. தனியார் பள்ளிகளுக்கு எந்த அரசாங்கமும் இதுவரை எந்த உதவியும் செய்யவில்லை. சுயம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது போலதான் ரமேஷ் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தானா இந்த பள்ளியை இந்த இடத்துல நிறுவனம், இதுக்கு கட்டடம் சரியா அமையணும், அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதி பெறணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இங்க நிறுவி இருக்காரு. அதே போலதான் நாங்களும் அரசாங்கம் நினைச்சா என்ன வேணாலும் செய்யலாம். அரசு பள்ளிகளிலே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்களாம் ஒன்றும் அரசு பள்ளியில் தான் படித்தோம். இன்னைக்கு அரசு பள்ளிகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தலை குனிஞ்சு இருக்கு. நல்ல அரசியல்வாதிகளை உருவாக்க முடியவில்லைன்னு சொல்லிட்டு இவரை போல உங்களுக்கே நிறைய தெரியும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, வேல்முருகன் சார், உணவு பண்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உடல் நலத்திற்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடியதாக இல்லாத இருக்கிறது நம்ம சாப்பிடணும். நாங்கள்லாம் வீட்டில் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த உடனே வீட்டில் உருண்டை செஞ்சு கொடுப்பாங்க, களி செஞ்சு கொடுப்பாங்க, மாவுல பார்த்தீங்கன்னா உருண்டை எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு யாராவது எந்த வீட்டிலையா செஞ்சு கொடுக்குறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய பையன் செல்போன் கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பில் உடனே தட்டுறான். பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் வீட்டான நிற்கிறாரு. பார்த்தீங்கன்னா சார் ஸ்விக்கியிலேருந்து வந்திருக்கேன், ஸ்மார்ட்டோலேருந்து வந்திருக்கேன். எது எடுத்தாலும் இப்போ செல்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 1ஆம் கிளாஸ் பையன் ஆர்டர் பண்ணுறான். பீஸா, பர்கர், இது போல் எல்லா விஷயங்களும். உணவு மட்டும் கிடையாது, உடை, வீட்டு உபயோக பொருட்கள் அனைத்துமே இப்போ செல்ஃபோனில் கிடைக்கப்படுது.
இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் வளர்ச்சியில் இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியமானது தேவை உண்ண உணவு, உடுத்த உடை, இருக்க இடம். இது மூணுமே யார் கொடுக்கறது தெரியுங்களா? யார் கொடுக்கறது சொல்லுங்க. உணவு, உடுத்த உடை, இருக்க இடம். நல்ல கல்வியை நீங்கள் பெற்றால்தான் இதை மூணுமே நல்ல கல்வியால் மட்டுமே பெற முடியும். இந்த நல்ல கல்வியை கொடுக்கக்கூடிய இந்த மகாலட்சுமி அயகிரீவர் பள்ளி மென்மேலும் வளர எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். We have set for a perfect platform for our school. I would request the most honorable personality to give our valuable message. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். சாரு என்ன கஷ்டத்தில் புலம்புனாருன்னு தெரியல, அதெல்லாம் எதுவும் மனசில் வச்சுக்காதீங்க. ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை அவர் புலம்பி விட்டுட்டார். நான் அதை சொல்ல வரல. நாங்கள்லாம் பிறக்கும்போது நல்ல கல்வியாளராக நாங்கள் பிறக்கலை. வளர வளர நாங்களாம் கற்றுக்கல. இந்த பள்ளிக்கு அனுப்பி படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி பெற்றோர்கள் தான் முடிவு எடுக்கிறாங்க. அவன் கரெக்டாக ஸ்கூலுக்கு போகிறானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி தான் எங்களை அனுப்பி இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பள்ளியை நடத்துகிற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பவர் வந்திருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேசிக்காக நிற்கிறது கல்வி. இந்த கல்வியை கொடுக்கறது இந்த மயிலர் பள்ளிங்க தான். பெரிய ஸ்கூல்லாம் அவங்க லெவலில் அவங்க நடத்துவாங்க. அந்த லெவலில் படிக்கிற குழந்தைங்க எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தானாகவே மெச்சூரிட்டி மைண்டு வந்துடும். ஆனால் இந்த எல்கேஜி யூகேஜி சார் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு சளி வருதான் தெரியாது, டாய்லெட் வருதான் தெரியாது, யூரின் வருதான் தெரியாது, சொல்லவும் தெரியாது. ஆனால் இந்த பணியை செய்கிற இந்த ஆசிரியர்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதுதான் சைக்காலஜி. அந்த சைக்காலஜி முறைப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சி பாத்ரூம் வருதா டாய்லெட் வருதான்றது அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். அப்போ அனுப்பி அதை அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவாங்க. இதை தான் அம்மா செய்யறது. இதை தான் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது செய்வாங்க. ஆனால் இப்போ அம்மாவுடைய பணியை டீச்சருங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த டீச்சர்களுக்கு போதுமான சம்பளம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவர் ஆதங்கத்தில் பேசினாரு. அதை வருத்தப்படாதீங்க. எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையில். அது நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பதிலே. இது ஒரு கவிஞர் அருமையா சொல்லி வச்சிருக்காரு. நீங்க நல்லா பாருங்க. கண்டிப்போடு வளர்க்குற ஒரு குழந்தையும் கண்டிப்பே இல்லாத ஒரு குழந்தையும் நடுத்தரமா கண்டிஷன் பண்ற குழந்தைகளை நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தரமா கண்டிக்க வேண்டியதை கண்டிச்சு வழி காட்ட வேண்டியதை வழி காட்டி வளர்க்குற அந்த குழந்தை இன்னைக்கு இல்லைனாலும் நாளைக்கு அவன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராகவோ ஒரு மருத்துவராகவோ ஒரு டீச்சராகவோ மற்ற இதர பணிகளில் அரசு அலுவலகங்களில் பெரிய அதிகாரியாக வருவாங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். பெற்றோர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா இங்கே நடத்துகிறவரும் அந்த ஆசிரியர்களும் சிறப்பாக பண்ணுவாங்க. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ஆசிரியர்களை சண்டை போடுறதோ கரஸ்பாண்டன்ட்களை சண்டை போடுறதோ வேண்டாம். ஏன்னா இது காய்ப்புடன் சிக்கான இடம் கிடையாது. நல்ல கல்வியை கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் அவங்க போராடிட்டு இருக்கிறாங்க. காசு வாங்குறாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை. அதுக்கான உழைப்பு அவங்க அதில் செலுத்துகிறாங்க. உங்கள் குழந்தைங்கள நீங்கள் உங்களோட ஒத்துழைப்போட இங்கே பள்ளியில் இருக்கிற அந்த டீச்சருங்களை சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு தவறுகளை எல்லாம் சரி பண்ணுவாங்க. நல்ல கல்வியை கொடுப்பாங்க. அந்த கல்வியை கொடுக்கறதுக்கு இந்த மகாலட்சுமி அயகிரீவர் ஸ்கூல் இங்கே இருக்குது. அந்த இதை பயன்படுத்திக்கோங்க. ஏன்னா நாமெல்லாம் படிக்கிற காலத்தில் 4 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் ஒரு பள்ளி இருக்கும். ஆனால் இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்குது.
கொஞ்சம் அடிக்கடி உங்கள் குறைகளை வந்து மிஸ்ஸுங்கள் சொல்லுங்கள், சாருக்கு சொல்லுங்கள். இப்படி சொல்லி உங்கள் குழந்தைகளை கண்காணிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் அவங்களோட வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்கு தான் ஔவையாரும் ஒரு அதிவீர ராமபாண்டியன் ஒரு அரசரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, கற்கை நன்று கற்கை நன்று பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. பிச்சை எடுத்து கூட படிப்பா. இப்போ கற்றவனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புன்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இந்த அடிப்படை கல்வி இந்த மகளிர் மற்றும் தொடக்க பள்ளியில் தான் கொடுக்க முடியும். ஒரு கட்டடம் கட்டணும்னா பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, வீக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், மேலே நீங்கள் எத்தனை தளம் போட்டாலும் வீக்காக தான் இருக்கும், அது இடிஞ்சு விழுந்துடும். அதனால இந்த பள்ளியில் படிக்க வச்சு நல்ல தரமான கல்வியை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும். இவ்வளோ நேரம் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் ரமேஷ் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறி, மற்ற வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றியை கூறி என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி. குட் ஈவினிங் எவரிபடி. தொட்டனை தூணும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறார். நீங்க மணலை தோண்ட தோண்ட தண்ணி வரணும், அதே போல நீங்க எவ்வளவு படிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ அறிவு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் சொல்றார். படி படி படி, அது வாழ்க்கையின் முதல் படி. அது ஏணிப்படி, உன் விருப்பப்படி, மனதில் பதியும்படி நீ விரும்பிப்படி. அது வெற்றிப்படி, தேடிப்படி, நாடிப்படி, பள்ளியில் கூடிப்படி, வாழ்க்கை மாறும்படி படி, நாட்டுவாய் வெற்றி கொடி. இது பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் ரமேஷ் அவர்கள் எம்பி படிச்சிருக்காரு, உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா. ஆனால் அவர் வந்து நினைச்சா இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாயில் சேலரிக்கு போகலாம். ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த ஒரு கிராமப்புறத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பள்ளி நடத்துகிறான்னு சொன்னால் எதுக்காகன்னா இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து அவரை விட சாதனையாளராக வரணும்னு நினைக்கிறார் சரிங்களா. அதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் குழந்தைங்க வந்து மேலே மேலே வளருவாங்க. அதனால நல்ல ஒத்துழைப்பும் உங்களை ஆசையும் அவருக்கு தேவை. நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து இது மாதிரி ப்ரோக்ராம்களை பசங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க. ஏன்னா குழந்தைங்க படிப்புன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது தான் பசங்க தெளிவாக ஆவாங்க. அந்த தெளிவு தான் பசங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து மாற்றும். எனவே இது மாதிரி ப்ரோக்ராமில் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. இது எல்லா ஸ்கூல்லையும் இருக்குது தான், ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குதுன்னு தெரியுது. அதனால தொடர்ந்து வந்து அவருக்கு உதவி செய்யுங்க, தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க, ஆசை கொடுங்கன்னு கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். To express our helpful application and thank, we would like to select our guests with a shawl and gifts. We begin with our chief guest and I request to kindly come forward and present the bouquet and shawl as a token of our gratitude. I like to welcome Mr. K. Sadasivam, ex-army, trustee of Sri Mahalakshmi Agricultural School, to honor chief guest, special guest and guest of honor. I request to honor first we are honoring our special guest Sivaburman sir, honored by Sadasivam, Maheshwari, Kumar Kannan Charitable Educational Trust members. Salve. Next, followed by Anandan sir will be honored.
give a big round of applause. Or came from a long distance. Thank you, sir, for accepting our request to become a guest of honor in our school. Next, followed by Ponnaru sir will be honored. Thank you, sir, for accepting our request and came from. Thank you, sir. Next, Vetri Ellen sir will be honored. Come first. Thank you, sir. You came from a long way to reach our school for Colors of Cultural Fest. Thank you, sir. Thank you. Next, we'll be honoring Nagarajan sir and ma'am. Sir will be always a family member of our SMH school. Whenever we call, sir will be giving lot of ideas to develop our school in all aspects. Thank you, sir and ma'am, for accepting our request and to be the witness here. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Cover போட்டு தரோம். Ramachandran sir, teacher of Madandakuppam Government School. Idunappa. Appa. Thank you, sir, for putting our request. Sir will be helping in our school in all technical aspect. Thank you, sir, for accepting our request. Thank you, sir. So with this we are going to end this boring session. Next we are going to start the Colors of Cultural Fest enjoyment. Sorry, I become so much of what is that? உணர்ச்சிவசப்பட்டு பேசிட்டோம், அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காதீங்க. It's time for enjoying. We arrange all. We work for past 20 days for this enjoyment only. Kindly enjoy. Cheer up your good kids. If they are making any mistake, kindly we are apologies for that. So even though we are training, some mistake will be happen. So குழந்தைங்க பேசும்போது சின்ன சின்ன தப்புங்கள்லாம் நடக்கும், திட்டாதீங்க. So ஒரு ஸ்டேஜ்னும் போது எல்லாருக்குமே ஃபியர் இருக்கும். So thank you. We are going to kickstart the Colors of Cultural Fest. Thank you. So I request guests to Honored guest. With the list official kickstart Colors of Culture Fest 2026. Today our young participants will welcome dance, style, smile and confidence. Next generation will nice and welcome. We are happy children. We are students. Students of all fields. We are students. Students of all fields. I am dancing in the middle of this happy day. Dancing in the middle of this happy day. I am learning and I have come to dance. Dancing in the middle of this happy day. Dancing in the middle of this happy day. I am around and I have come to dance. Dancing in the middle of this happy day. Dancing in the middle of this happy day. I am dancing and I have come to dance. Dancing in the middle of this happy day. Dancing in the
Dancing in the middle of this happy day. Dancing in the middle of this happy day. I am better and I have to dance. Dancing in the middle of this happy day. Dancing in the middle of this happy day. I am better and I have to dance. Dancing in the middle of this happy day. Dancing in the middle of this happy day. We are 7 children. We are happy children. We are together all of you. We are together all of you. We are together all of you. Your hands together for our first little star, Pritika sister, walking with confidence and charm. Here comes our next styling participant. Next we have Litik Sharma's brother. Next we have Eli the elephant. Followed by Freddy the fish. Followed by Freddy the Next we have Inci the insect. By Nina the nurse. Next we have Penny the panda. Quincy the beautiful queen. Followed by Rabbit. Abby the fierce tiger. Followed by Ambri the umbrella. Wow, what a
wonderful work, keeping smile and shining. Every child here is a winner because they are brave and confident. A big round of applause for all our lovely participants. You all look amazing and super confident. Thank you, dear children, for making this ramp walk so colorful and joyful. Thank you to our teachers and parents for your support and encouragement. Let's continue to shine and spread happiness everywhere. சின்ன ஸ்டாண்ட் கொடுப்பா First of all, I like to welcome happiness and pity sister and to understand. Marlon, hi, I'm happy. I'm Marlon. I can fly. I'm the apple. I'm the apple. I'm the apple. Birdie the bird. Hi, I'm Birdie. I'm a bird. I have 2 wings. 1, 2. I can high. I can fly low. Birdie the bird. Birdie the bird. Is the sound of bee. Thank you, Birdie the bird. Next time I like to work. கொஞ்சம் ஜீரோ பண்ணலாம்ல, குழந்தைங்க பேச எவ்வளவு குழந்தையா சொல்றாங்க, ஒரு கை கூட தட்ட மாட்டேங்க, அது கூட கஷ்டப்பட்டா என்ன பண்ணமா? Next I like your cat, Candy the fat girl, Little Silver Parrot, and Cat on the stage. Candy the fat cat. Hi, I'm a Candy. I'm a fat cat. I love blood. I like to jump. I like to meow. Candy the fat cat. Candy the fat cat. That's the sound of sea. Here comes Freddy the fish. Hi, I'm Freddy. I'm Freddy. I'm Fred Saturn. I can fit a little Freddy.
field. Fade in the field. Fade in the field. Here is how I have. Thank you, Fade in the field. Next, I like to welcome Girl in the Kid got Abhinandan Pradas get on the stage. Thank you, hankering team, Sadhana sister LKG and Rupati sister LKG for wonderful hosting this program. Thank you. Next we have another host. Come forward, ma'am. Here I am welcome Pritika sister, Sasmita sister LKG to compiling. Next, I like to welcome Engrida Browner, Sadhana sister, LKG on the stage. Engrida Browners, I am Henry. I am a Browners. I can fold it. I can get fast. Engrida Browners. Engrida Browners. Engrida Browners. Engrida Browners. It's a sound of H. Thank you, Engrida Browners. Next time I do that. நீங்க அப்ளாஸ் பண்ணது கஷ்டப்படுறீங்க நான் மைக்ல போட்டுக்கிறேன் அதோட என் பசங்க It's a sound of J. J in the sound right here. Thank you, Janta Jack. Next time I do a carry the LKG on the stage. refreshment small tea will be ordered inside. Those who want it can. I'm Katie. I'm a camera. Hi, babe. I can jump. Get in the camera. Ta ta ta. Get in the camera. Ta ta ta. Get in the camera. Ta ta ta. Ta. In front of cave. Thank you, Katie the camera. Next I like to welcome Lenny the lion. Sammy the sweet sister. LKG on the stage. Sorry for the trouble. Next one. Go. Next one I like Mikey. My LKG on the stage. வாரியார் புள்ள அப்படிதான் இருப்பாருமா சொல்ல மாட்டேன் சாரி எல்லாம் சொல்லுதுங்க இங்க வந்தா ஸ்டேஜ்
Thank you, hosting team. Next we have a drama session. Good. Thank you, Pritika sister LKG and Sasmita sister LKG for hosting this session. அவங்களா வாண்டடா பேசுறாங்க மைக் சாரி நெக்ஸ்ட் I like to welcome English drama student 4th standard group on the stage. Mom, we are so hungry. Wait, I think of food. Not enough. We are hungry. No, we don't want water. They want only food to eat. Okay, take this now for my friend. I will ask your father to get you more. Now have the food and get into sleep. Okay. Mama wife consoled her children and made them sleep and wait for her husband. So her husband reached home from daily visit from temple. Sudamani, Sudamani. Have the water. This is Sudamani. This is not enough for us. We want more money to feed our children. Money. What should I do? Why don't you visit your friend Krishna? He is a king now. How can I go with my empty hands? Friendship is not a friend. Take this little rice and go with love. I will go to Dwarka and meet my friend Lord Krishna. Much of a mixture that Sudama walked to Dwarka with the only hope of seeing close friend. The only hope of seeing close friend and much of a They better go away. They better go away. Why are you coming to the palace? You're not allowed here. Don't lie. We will kill you. This is the last warning you. Go away. Go away. Go away. Go away. He's my childhood friend. Hey, white guys, don't do anything. He's my childhood friend. Welcome, Sudama, my dear. I'm honest to see you, Lord Krishna. Don't call a lot. It's still your friend from Gunjan. Come sit with me. Hey, don't sit up there. Hey,
leave it. Anything brought for me? Why are you hiding? Give it. I like this one very much. This is sweet and steady, and if I see you give me love, not food. Why are Sudhamani and kids? Fine. It's okay. Thank you, recommending sister Krishna. Bye. Bye. I am sorry, sir. Okay. Go on there. Go on. Look at our home. It's a miracle. It's not a miracle yet. It's a Krishna's love. Excuse me, Sudhamani. May I come in? What a wonderful house! You be blessed, Sudhama. Share your joy with us. Yes, let us share with everyone. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை எல்லாருக்கும் விளக்குற விதமான இந்த ஸ்டோரி சுதாமா ஸ்டோரி. Brother and Bhavisha sister, UKGT host this session. Kindly start. Moncha sister, you ready to read on the Hi, I'm Meena. I'm a nurse. I like to be hospital. I look after people when we are sick. Is the sound of cat. Tiny Mother's message. Hi, I'm Penny. I'm Little Panda. I have a thick fur. It keeps you warm. Penny the Panda. Penny the Panda. Penny the Panda. Is the sound of pee. Kashmir fish tank, UKG on the stage. Isn't that beautiful? I'm a queen. Hi, Radio Club. I'm a beautiful queen. Quincy the queen. Quack, quack, quack. Quincy the queen. Quack, quack, quack. Quincy the queen. Quack, 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 quack. In the sound of you. Thank you. I'm Rogan. I'm a white rabbit.
bright sun. I'm a happy sun. I'm bright sun. I shine in the sky. I'm bright sun. I'm bright sun. I'm bright sun. The sound of yes. The anchoring set, another set. Jahnavi sister UKG and Dikshit brother UKG to anchor on the stage to do the whole. UKG on the stage. Come friend. Tabby, the Flash Tiger. Hi, I'm Tabby. I'm Flash Tiger. I can roll. I am fear. Tabby the Flash. Tabby the Flash Tiger. Tabby the Flash Tiger. That is the sound of tea. Thank you. Thank you. Hi, I'm hungry. I'm colorful umbrella. I keep you cool on a sunny day. I keep you dry on a rainy day. I'm the umbrella. I'm the umbrella. I'm the umbrella. So, it's the sound of you. Thank you, umbrella. Next time I have to welcome my SP sister UKG on the stage. I'm van. Hi, I'm van. I'm green van. I'm long van. We can ride in it. It's a sound of you. Thank you, Angela. Next time. One. Hi, I'm a one. A big one. I'm a shortcut. I can tell the time. One the what is the sound of it? What? Next I like to welcome Cox the Fox, Ragadishwar and brother UKG on the stage. Cox the Fox. Hi, and Fox, and Big Fox, and Little Fight, FRD, Brown, Cox the Fox. Cox the Fox. Cox the Fox. It's a sound of them. Next I like to welcome Yenny the yacht. Yenny the yacht. Hi, I'm a yacht. I'm choosing and sail on the sea. Yenny the yacht. Yeah. Yenny the yacht. Yeah. Yenny the sound of J. Thank you, Yenny the yacht. Next I like to welcome Zack the zebra, Babisha sister, UKG on the stage. Hi, I'm a zebra. I'm a lot of flies. I live in a zoo. I'm a many trees. That's the zebra. That's the zebra. That's the zebra. It's a sound and thank you. And Jahnavi sister UKG, thank you for hosting this session. Thank you. Next we have hosting and to host this session. I'd like to welcome first time student to tell on the stage. As in check. As in check. As in check.
தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் தி பிளண்டிங் சவுண்ட். அவங்க ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியல, உங்களுக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம். இது வந்து இங்கிலீஷ் ஹவு டு ப்ரொனன்ஸ், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a beginning. நம்ம குழந்தைங்க வந்து போனிக்ஸ் அப்படின்ற சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி இங்கிலீஷ் ஸ்டார்டிங் லேர்ன் பண்றாங்க. ஸோ அதுல சவுண்ட் ஏனா எப்படி சொல்லணும், அ பீனா ப, அந்த மாதிரி ரெண்டு எழுத்து சேர்த்து எப்படி பிளண்ட் பண்றதுன்றது ஒரு சாங்கா சிங் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. நம்ம படிக்கிற விதம் வேற, படிச்ச விதம் வேற, இப்ப இருக்கிற விதம் வேற. தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Nikit and Umesh, first standard, to come forward to host this session. As already one session is over. Due to the time delay, we are calling now. First, I would like to welcome Ramesh Babu, former president of Melpadi Panchayat, on the stage. I welcome Ramesh Babu, sir, on the stage. Former president of Melpadi Panchayat. Ramesh Babu sir, honored by K. Sadasivam, ex-army, trustee of M.R. Kannan Charitable Educational Trust. Thank you sir for accepting our request and witnessing here for this function. And next, I would like to welcome daughter Thiru Rajendran and Bhubalan. Mr. Rajendran, daughter of Chinnagi Saguppam, and Mr. Bhubalan, daughter of Chinnagi Saguppam, on the stage. Rajendran, daughter of Chinnagi Saguppam, honored by Sadasivam, ex-army, charitable M.R. Kannan Educational Trustee member, Thiru Maheshwari Sadasivam. Thank you sir for accepting our request and witnessing here. Next we would like to welcome our guest of honor, Thiru Bhaskar sir, Snega Nursery and Primary School and St. John's Matriculation School correspondent. Sir, give a big round of applause on the stage. Sir, I welcome sir. Round of applause. Sir accepted our invitation. Sir witnessing here for the program. Sir will be honored by trustee M.R. Kannan member Maheshwari Sadasivam. Sir, thanks for accepting our request and addressing here, witnessing here. Our main support of school, we are working with that software only. Because of that only we are know the how kids are pronouncing here. Next we like to welcome our guest of honor, Thiru Padmanabhan sir. MI kids here your head. I welcome sir. So we are having collaboration with MI kids. They are accepted our invitation from Father. Welcome sir. முன்ன வர சொல்ல தானே அவங்க exercise regularly, take a bath daily, come around.
evening, everyone. I talk about myself. My name is V. Magalakshmi. I'm a girl. I'm studying UKG. I'm a 6 years old. I'm coming from Paleri. My school name is Magalakshmi Agriva Nassar Primary School. I love my family. My hobby is dancing. My happy shining softer. I love going to school every day. Thank you. Magalakshmi sister, first I like to welcome Vashini sister, first standard, to tell the story. The others have to understand. Good evening, everyone. My name is Vashini. I talk about one story. The understand. One day, Hanidan found a shiny coin on the ground. She took it to her and Hani gives the coin to the queen. The queen said, "You are honest. Honesty makes you great. Moral of story, always be honest." Honest is the second standard to the honest and to tell the story on the stage. Good evening, everyone. Myself is Anna. I'm studying in second standard. Today I speak about crow and rabbit. The crow was sitting on a tree and doing nothing. Rabbit thought to do the same. He sit on the ground and doing nothing. When fox saw him, fox came near and ate him. Moral of the story: to sit and do nothing, you need to be on top. Thank you. Shiva sister, second standard, to tell the story. Good evening, everyone. Myself is Shiva Safra. I am studying second standard. I talk about one story. Bird and a bee. Once a bird asked a bee, "You prepare honey with a great effort, but humans are stealing your honey. Don't you feel sad?" The bird little on the wall. A man can steal my honey, but not art of making honey. Thank you. கொஞ்சம்